السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء التسعة في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن قنونجتي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، وما إلى روح سيدنا الحبيب علي بن محشر محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العضاص، والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العضاص، والحبيب عمر بن محمد بن هود العضاص، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح وكي حجي محمد خليل، وكي حجي هاشم أشعري، وكي حجي المسي سنسوري، وكي حجي عبد الله فقيه، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي أحمد بشير، وكي حجي محمد أرواني وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالدة حجي صوفيا بنت داد حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس، وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجدتي حجي سليم بن حجي قريش، وجدتي حجي صوفيا بنت سدين وأصولهم وفروعهم، وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله برضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، ويا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا بالعلم، اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin al-hadirat segenap jamaah Masjid Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti melalui kajian langsung ataupun melalui online. Kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa mengisi hari-hari dengan ibadah, dan mudah-mudahan melalui majlis ini Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Yang kami muliakan ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumi fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan punya umur dalam sehat wal afiat dan bisa mengarahkan kita senantiasa berjalan di jalan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita malam ini adalah kajian fikih masih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Dalam pembahasan terakhir kita membahas tentang hukum al-ji'alah, ya, hukum sayembara, lalu perbedaan antara ji'alah sayembara dengan ijarah, ya, dengan sewa menyewa, apa bedanya udah kita bahas semuanya. Yang mungkin sempat gak ikut atau lupa, buka aja di YouTube atau Facebook, ya, Abdul Hafidz Ghazali, ya, atau Majlis Ahbabus Sholihin. Baik, kajian kita berikutnya adalah bab baru, yaitu babu Ihya'ul Mawat. Babu Ihya'il Mawat, bab tentang Ihya'il Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Jadi dalam Islam itu ada hak kepemilikan bagi orang yang menghidupkan tanah atau lahan yang tadinya mati, nggak ada pemiliknya. Nah, kayak kita dulu apa ibaratnya yang ngebabat ya, yang ngebabat Gadaria siapa gitu ya, yang ngebabat hutan ini siapa, ya, sehingga jadi rame. Nah, itu namanya Ihya'ul Mawat dalam istilah fikih, menghidupkan tanah yang tadinya mati. Al-mawat, arti mawat ma'khudun minal maut, diambil dari kata maut. Mawat dari kata maut, ya, mati, kematian. Wal maksud biha, maksud dari mawat ini adalah huna di sini maitatul ard, matinya tanah atau tanah yang mati. Wa ba'dhum yaqul al-ardul kharibah, ada juga yang mengatakan tanah yang sudah kosong, yang sudah hancur, sudah binasa, pokoknya nggak ada penghuninya aja, gitu ya. Apa maksudnya? Wa ihya'ul mawat, yang dimaksud dengan menghidupkan tanah yang mati, huwa yaitu imaratul ardil maitah, memakmurkan tanah yang tadinya mati, ya. Tanah mati kita makmurkan, kita hidupkan, kita ramaikan. Ta'mirul masajid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Apa arti makmur? Meramaikan. Ayo kita memakmurkan masjid, maksudnya gimana? Ramaikan masjid. Kalau dikatakan ihya'ul mawat berarti imaratul ardil maitah, meramaikan tanah yang tadinya mati. Mati nggak ada penghuninya. Kita yang pertama ngawalin, ngisi di situ. Seperti yang dikerjakan oleh ibunya atau Nabiullah Ibrahim, yang disertai dengan istri beliau Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Itu dulu Bakkah yang sekarang jadi Mekkah. Kota Mekkah itu Bakkah, dulunya nggak ada orang, ya. Jadi waktu ditinggalkan Nabi Ibrahim, meninggalkan istri dan anaknya itu, istrinya kan sempat bingung, bang, ini abang serius ninggalin kita di sini, bahasa kita gitu. Nggak ada orang loh bang di sini bang, nggak ada siapa-siapa di sini, kita doang berdua, saya ditinggalin nih, saya, istri kamu sama anak kamu ditinggalin sini. Ini kehendak kamu apa kehendak Allah? Gitu nanyanya, ya. Kalau secara logika kita tega nggak ninggalin bini kita di tempat yang nggak ada penghuninya? Kebayangin tuh. Bukan rumah kosong, bukan tanah kosong, lembah kosong, nggak ada apa-apa. Coba bayangin. Makanya saat itu Siti Hajar nanya, ini kehendak engkau, keinginan kamu, atau Allah yang nyuruh? Kata Nabiullah Ibrahim, Allah yang nyuruh. Ya, jadi bukan keinginan saya. Siapa yang tega suami ninggalin istri sama anak-anak ini tunggu-tunggu lagi ini, udah lama nggak punya anak, ya. Tahu-tahu disuruh tinggalin di situ di Bakkah. Kata Nabi Ibrahim, bukan saya, bukan keinginan saya, ini Allah yang nyuruh saya. Ya. Kata apa jawabnya Hajar saat itu? Kalau Allah yang nyuruh, ya udah nggak apa-apa. Saya yakin Allah nggak bakal menyia-nyiakan hambanya. Gitu jawabannya, luar biasa, istri solehah. Ya. Dan bener aja akhirnya dari situ keluar mata air Zam-Zam, dan akhirnya ya dengan udah ada mata air dari sumber air yang bagus, yang sangat bagus, bahkan terbagus sedunia, ya, bahkan mungkin terbagus sampai di surga. Zam-Zam itu lebih bagus. Buktinya Nabi Muhammad SAW ketika ingin Mi'raj, hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam, bukan air dari surga, air dari Zam-Zam. Berarti kan pilihannya air terbaik, Zam-Zam itu. Nah akhirnya datang suku Jurhum, ya, suku Jurhum inilah suku yang berbahasa Arab. Kalau Siti Hajar bahasanya bukan Arab karena dari Palestina, bahasanya Ibrani, ya. Lalu datang suku Jurhum yang berbahasa Arab, minta izin ikut memanfaatkan air di situ, karena yang punya air kan Siti Hajar. Akhirnya diizinkan dan kumpullah orang-orang Jurhum di situ, akhirnya membentuk suatu desa, satu kampung, satu kota, jadi besar. Nah makanya cikal bakal orang Arab itu suku Jurhum di situ tuh, di Bakkah. Ya, maka Nabi Ibrahim bahasanya bahasa Arab,
ya, selain bahasa bapaknya Ibrani dan bahasa Arab, karena tinggal sama orang Arab dan istrinya pun orang Arab. Nah, dari situlah Nabi kita Muhammad lahir, silsilahnya ke situ. Nah, ini Siti Hajar menghidupkan tanah yang tadinya mati, ya. Ihya ini yang dimaksud begitu. Kenapa dikatakan menghidupkan tanah yang mati? Ini kata para ulama, syabbahu ibaratul ard bil ihya alladhi huwa idkhalur ruh. Menghidupkan itu kan maksudnya memasukkan ruh. Orang mati kenapa mati? Karena nggak ada ruhnya. Begitu dimasukkan ruh ke dalam jasad orang mati, hidup nggak? Hidup. Nah, sama seperti tanah yang tadinya mati, nggak ada apa-apa, terus ada orang datang meramaikan seakan-akan memberikan ruh pada tanah tersebut, jadi ramai, jadi ada kegiatan, ada penghuninya, begitu maksudnya, ya. Ini dalam istilah fikih seperti itu. Baik, ini ihya'ul mawad. Yang dimaksud dengan ihya'ul mawad huwa, yaitu imaratul ardil maitah, memakmurkan atau meramaikan tanah yang tadinya mati. Awil ardil lati la malika laha, atau tanah yang tidak ada pemiliknya. Wala yantafi'u biha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengambil manfaat dari tanah tersebut. Jadi tanah itu memang bisa berarti mati. Arti mati di sini, ya, dulu pernah hidup, ya, pernah rame sebelum zaman jahiliyah, sebelum zaman Islam, ya, waktu zaman jahiliyah, ya, terus kena wabah misalnya, mati semuanya. Atau perang, mati semuanya. Atau orangnya nomaden, orang zaman dulu kan sifatnya nomaden, berpindah-pindah, ditinggalin tuh kampung, kosong semuanya. Atau kena azab, habis semuanya, ya. Nah, akhirnya dihidupkan lagi. Nah, itu, ya. Atau memang ini tanah nggak ada yang punya, nggak ada yang punya, nggak ada yang punya siapa-siapa, ya. Dan juga plus nggak ada yang punya, nggak ada yang memanfaatkan tanah tersebut, gitu. Nah, ini maksud ihya'ul mawad. Jadi dibikin ramai. Apa dalilnya? Al aslu fihi, asal atau dalil dari ihya'ul mawad ini dalam Islam, dalam syariat, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al ardu ardullah, bumi itu buminya Allah. Jadi ini bumi punya Allah. Wal ibadu ibadullah, dan hamba itu, para hamba itu hamba-hambanya Allah. Man ahya ardan maitatan fahiya lahu, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi tersebut, tanah tersebut, lahu, milik orang tersebut. Jadi memang ada hadisnya, Nabi yang bilang kalau ini kan bumi punya Allah, jadi nggak berhak kita awalnya itu mengklaim ini punya saya, enggak, punya Allah, kecuali kita beli atau kita hidupkan atau kita dikasih orang, atau, ya, sebenarnya awalnya punya Allah, ini tanah ini semua punya Allah. Dan barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, man amara ardhan, barang siapa yang memakmurkan, meramaikan satu tanah, ya, bumi, laisat li ahadin, yang tidak punya, yang tidak milik oleh siapapun, barang siapa menghidupkan tanah yang bukan milik siapa-siapa, bahasa kita, fahuwa ahaqqu biha, maka orang yang memakmurkan itu lebih berhak terhadap tanah tersebut, ya. Jadi berhak dia. Makanya kiai-kiai yang dulu membabat, ya, dulu kiai ceritanya Sidogiri itu, saya lupa nama kiainya itu kan masih keturunan termasuk Wali Songo juga, ya, Sayyid juga. Itu awalnya hutan, bahkan dihuni sama jin-jin itu, ya. Dia yang membabat itu hutan, ngelawan jin-jin itu, ya, diusir-usirin, bangunlah pesantren Sidogiri, ceritanya begitu tuh, sampai santrinya itu belasan ribu. Ya, waktu saya tahun 2009-8 itu main ke sana, itu santrinya aja udah berjumlah 13.000, nggak tahu sekarang. Santri 13.000, masya Allah, banyak banget. Ya, sekarang pun udah nambah lagi, Langitan aja udah nambah. Dulu waktu saya di Langitan jumlah santri 6.000, tahu sekarang berapa? Sidogiri waktu itu 12.000, masya Allah, banyak banget santrinya. Ya, itu takzimnya sama kiai, luar biasa. Mobil kiai itu baru, kalau kita mobil kiai baru nyampe perempatan ITC tuh, mobil kiai baru nyampe nih, datang dari mana-mana gitu, dari luar pulang ke pesantren. Itu santri di sini nih, di masjid udah diem semua. Masya Allah. Saya bilang, ada apaan nih kok pada diem? Kiai mau lewat mana? Mobil di pagar pesantren, masih jauh depan ITC situ. Diem semua. Masya Allah. Saya nggak nemuin ya di
Jakarta model begitu santri. Atau di mana ke pesantren mana Jakarta? Nggak ada sama santri sama kiai gitu. Ya, di langitan pun begitu. Pertama masuk langitan itu ya nganter Bang Fauzan. Itu gitu juga tuh. Kiai keluar dari rumahnya ke musola, ya, santri diam semua. Ya. Saya jalan aja. Nggak ngerti kan. Dek. Diam dulu, berhenti. Kenapa Mas? Kiai mau lewat. Terus begonya saya begitu, emang kenapa kalau kiai lewat gitu? Saya nggak ngerti adab di pesantren. Emang kenapa kalau kiai lewat? Jangan, nggak boleh. Tadi gitu ya dia dulu. Dulu masih SD, nggak ngerti saya. Ternyata begitu adabnya santri sama kiai, masya Allah ya. Sandalnya kiai langsung dirapiin, gitu ya, masya Allah. Itu ya, kenapa? Makanya dikatakan keberkahan itu kalau ilmu bisa nyari di mana aja, bisa dapat di mana aja. Cuma keberkahan khidmah itu nggak bisa kecuali dari guru. Ya, seorang santri itu kalau pengen berkah ilmunya khidmah sama guru. Syed Muhammad gitu. Ya, saya khidmah sama guru-guru saya, khidmah sama guru. Emang jadi khadim nggak enak, tapi berkah kalau udah selesai. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun berkhidmah sama Nabi. Ya, jadi pembantunya Nabi, pesuruh Nabi. Kata beliau, saya selama jadi khadimnya Rasulullah nggak pernah bentak saya, nggak pernah nyalahin saya. Ya, seandainya saya disuruh Nabi, kadang namanya anak kecil, anak sebenarnya dari kecil, di umur 10 tahun, 7 tahun gitu ya. Kalau Nabi nyuruh kadang saya nggak mau, Nabi nggak pernah marah tuh. Ya, Nabi nggak pernah marah. Bahkan yang kadang yang mau marah teman-temannya, teman-teman Nabi mau marahin saya. Kata Nabi, biarin, ya, biarin dia, ya. Allah nggak akan menjadikan sesuatu kalau Allah nggak pengen. Jadi nanti kalau Anas nggak pengen ngapa-ngapain, ya itu gara-gara Allah yang pengen, ya begitu. Nabi nggak pernah marah. Ya, sampai di akhir hayat Nabi, ya, mau meninggal dunia, ibunya menemui Rasulullah. Kata ibunya Anas bin Malik, ya Rasulullah, doain anak saya nih, udah khidmah sama antum, doain buat dia biar jadi orang yang bahagia. Kata Nabi, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan dia min ahli surga. Waduh, doanya luar biasa. Udah panjang umur, rezekinya banyak, keluarganya banyak, ya, masuk surga. Aduh. Ya, waktu zaman paceklik, masa kemarau, kebun orang-orang pada mati, pada kering, ya. Yang jaga kebunnya Anas datang. Saya Anas, ini kering kebun kita, bisa mati nih. Ya, semua pada kekeringan. Doa sama Allah gimana ini? Anas bin Malik langsung keluar ke padang pasir. Dia sholat 2 rakaat, angkat tangan minta hujan sendirian ini. Pulang ke rumah, hujan datang, awan datang, terus suruh hujan. Kata Anas bin Malik sama anak buahnya, ya, coba cek itu hujan sampai mana. Ya, ternyata hujannya itu cuma di kebunnya Anas bin Malik doang. Sama yang di sekitar dia sedikit, tempat sekitar rumah kebun Anas bin Malik kena sedikit, tapi yang lain enggak. Dia doang yang dihujanin. Ya, kalau orang lain setahun sekali panen, Anas bin Malik 2 tahun sekali, setahun 2 kali panen. Doanya Rasulullah SAW. Dari mana itu dia dapat? Khidmah sama Nabi. Nah, makanya para santri itu khidmah sama para guru-guru yang begitu tuh. Ya, ada yang berkhidmah jadi tukang supirnya, nyupirin guru, kagak dibayar. Dan itu satu kebanggaan. Ya, saya dulu waktu di Yaman pengen banget nyupirin Habib Salim, cuma udah duluan, ada yang senior, ya nggak bisa. Itu seneng banget tuh kita tuh. Ya, ada yang bagian megang sendal, ada yang bagian megang tongkat, ada yang bagian, ya, nyapuin pelataran rumahnya. Masya Allah, bangga aja luar biasa. Ya, nah ini khidmah. Ya, baik. Kemudian dikatakan di sini hukmuhu, sekarang kita bahas. Hukumnya Ihyaul Mawat. Apakah kalau ini tadi cerita nyambung dari Sidogiri. Sidogiri kan awalnya hutan, dibabat, akhirnya dibikin pesantren. Ya. Nah, sekarang hukumnya menghidupkan tanah yang kosong, tanah yang mati apa? Mustahabun, disunahkan. Ya, hukumnya sunnah. Falil muslimi, maka boleh ya bagi seorang muslim ihya'u mawatil ard, menghidupkan tanah yang mati, walawil haram, walaupun tanah haram. Seandainya tanah haram zaman dulu nih, ya Mekah masih kosong, nggak ada orang misalnya, boleh kita hidupkan. Mekah Madinah itu sunnah bahkan. Tapi yang kalau khusus tanah haram nggak semuanya boleh. Ya, yang nggak boleh yaitu Arafah, ma ada Arafah. Tanah Arafah nggak boleh.
karena mau dipakai wukuf. Kalau ente bikin rumah, orang wukuf di mana? Arafah harus kosong. Wa Muzdalifah, ya, ada nanti kalau pergi haji itu mabit di Muzdalifah, ya. Lalu Mina, ada namanya daerah namanya Mina, itu tiga lahan yang nggak boleh dimakmurkan, harus dikosongin, ya, karena semuanya tiga ini tempat orang mabit, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya. Dan sekarang udah dikelola sama kerajaan Saudi, dibikin tenda-tenda, ya. Kalau zaman dulu orang-orang haji ash akbar, ya, penuh berdebu, lusuh. Sekarang tenda-tenda, apalagi tenda-tenda pejabat, wah, udah kayak kamarnya pakai AC. Jadi wukuf nggak berasa, dingin, adem. Ya, kalau kita yang kelas-kelas reguler nih, kalau yang VIP itu yang plus haji plus ya enak tuh, pakai AC. Kalau kita enggak. Waktu zaman saya haji tahun 98 itu tenda biasa, kipas aja udah, kipas. Ya, justru kita dianjurkan ketika lagi wukuf itu berpanas-panasan kalau nggak kuat. Nabi dari zuhur sampai menjelang maghrib, ya, angkat tangan doa, panjang banget doanya. Kita kan mungkin kalau doa selama itu bingung, minta apa lagi? Udah kecapean, apalagi gue minta ya. Ya, itu diamalkan oleh Habib Muhammad Al-Haddad, murid Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Begitu haji, ya, ceritanya para santri begitu. Beliau tuh nggak mau tinggal di tenda. Ya, di tempat yang Nabi pernah doa di situ, cari tempatnya, ada titiknya di situ, spotnya. Dia doa tuh sampai menjelang maghrib. Orang-orang pada mengaminkan. Nah, para solihin doanya pinter. Coba kita suruh doa. Ya, doa pendek aja takut. Apaan ya doa pendek? Doa pendeknya takut, gimana doa panjang? Ya, karena nggak tahu apa yang diminta. Para solihin itu, masya Allah, Allah kasih lisannya itu mengucapkan hal yang baik mudah. Mohon permintaannya enak gitu. Ya. Nah, ini kita dianjurkan menghidupkan tanah yang mati, ya. Kemudian dhabitul ardil mawat, batasannya tanah yang mati gimana? Allati tumlak bil ihya, yang bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya. Ithnani, ada dua. Kapan kita bisa dikatakan memiliki tanah yang kita hidupkan itu? Ada dua. Yang pertama, antakuna lam tu'mar fil Islam, adanya tanah tersebut belum dimakmurkan dalam Islam. Dalam Islam itu maksudnya dari semenjak Nabi Muhammad diutus jadi seorang Rasul, ya, artinya zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah itu tanah belum ada yang nyentuh, itu. Apalagi zaman dulu kan orang masih dikit. Jangan di sana, di sini aja dulu ceritanya orang-orang tua kita, ya, masih kebun. Orang yang tinggal di Cinere itu tempat jin buang anak katanya gitu. Gak ada yang tinggal di situ, tinggal di Cinere. Zaman dulu, sekarang, rame, ya, padat. Ini juga dulu Gandaria, ya, Haji Nawi, PIM, cerita bapak tuh dulu, ya, ngangon kebo di sawah sama, di PIM tuh sawah dulu, ya. Pondok Pinang, ada Bang Omar Pondok Pinang, nah, belum datang nih, ya, ada. Itu dulu orang sawah dulu, orang sawah, daerah sawah itu, ya. Pondok Pinang, Pondok Indah, ya Allah, ya, kalau sini katanya kebun banyak banget. Makanya mertua saya, ya, samping rumah kami jalan kebun besar, kebun dulunya itu, kebun besar, ya. Ceritanya orang-orang dulu Jalan Fatmawati masih tanah dulu. Saya ketemu orang di Logoso itu jualan soto Bogor, ya, ngobrol dia jual soto Bogor sama sate kikil. Pak, udah lama, dari dulu katanya 70-an, 70-an saya belum lahir, saya bilang gitu. Dulu jualan di mana? Cepete, iya, di mana Cepetenya? Keliling-keliling, kadang mangkal di ACC lah, samping mertua saya, nyambung lagi. Dari tahun berapa? 74, Haji. 74, tanahnya jalan masih tanah itu. Jangan ngerasain jalan masih tanah. Ya. Masih banyak kuntilanak kali itu zaman dulu itu. Ya, serem-serem. Kebun mulu. Ya, sekarang coba lihat. Tanahnya apa? Pohonnya udah habis sudah. Udah ganti kos-kosan semua, ya. Ini lama-lama apartemen semua ntar. Ini Martasnya bikin apartemen. Ini dalam ada apartemen. Lihat daerah itu tuh, Cepete udah mulai apartemen, Kemang apartemen. Habis Betawi, ya. Dilides semua dah, ya. Karena nggak kuat bersaing. Nah, ini yang kita bisa miliki tanah yang memang belum pernah ada yang memakmurkan, ya, dalam Islam. Jadi sebelum Islam itu nggak ada orang yang punya, nah, itu dihidupkan. Makanya orang-orang dulu tuh punya tanah banyak ya gitu, ya, dia bikin perkebunan, pertanian, dipanggerin, semua di hektaran, mungkin ratusan hektar, gitu ya, itu dimiliki, itu bisa tuh.
Bi alam tu'mar aslan. Maksudnya gimana Ustaz? Bi alam tu'mar aslan. Memang tanah itu belum pernah dimakmurkan sama sekali. Nggak ada yang pernah menghidupkan tanah itu. Tanah kosong, nggak ada yang punya. Nah, ya. Cuma kayak kalau di Indonesia nggak bisa kayaknya. Karena masuk undang-undang itu. Bumi, air dan tanah dikuasai oleh negara, gitu kan? Dan dikelola oleh negara. Jadi biar kata ada tanah kosong, kita hidupkan. Tetap aja tanah negara. Lu tanah negara lu hidupin. Ya, serba salah kita. Ya. Hah? Oh gitu, 15 tahun bisa dimiliki. Oh, udah alhamdulillah bisa 15 tahun. Lama 15 tahun tuh ya. 15 tahun bisa dimiliki. Kalau kurang 15 tahun belum. Ya. Au umirat atau pernah dimakmurkan walakin qabla Islam, akan tapi dulu sebelum datang Islam di zaman jahiliyah. Fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah, walam ya'murha ahadun, dan belum pernah ada yang memakmurkannya lagi ahadun, seorang pun, ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, yang dikatakan bisa kita miliki, emang tanah itu nggak pernah ada yang hidupin, tanah kosong, nggak ada yang punya, ya. Atau dulu pernah, dulu zaman jahiliyah pernah hidup di kampung ini nih, kampung A misalnya, ya, terus ditinggalkan sama penduduknya lama. Ya, tinggalkan tadi saya bilang bisa jadi karena wabah, peperangan, atau memang cara hidup yang nomaden berpindah-pindah, ya, atau diazab sama Allah kayak kaumnya Nabi Lut, itu kan diazab, ya, diazab, dicongkel sama malaikat Jibril, diangkat ke langit, dibalikan lagi, blok, ya, terus ditiban sama batu dari api neraka. Dahsyat banget itu. Dan sekarang katanya yang jadi laut mati itu laut mati. Ya, bekasnya kaum Nabi Lut. Dan kita sebenarnya kalau berkunjung ke tempat-tempat yang pernah diadab sama Allah makruh. Ya, saya dulu pernah berkunjung situ, soalnya makruh. Ya pengen tahu juga, kan? Nggak sampai haram sih, ya. Karena itu tanah pernah diadab sama Allah. Laut mati itu benar-benar asinnya luar biasa, mendekati pahit asinnya itu. Yang enaknya di situ orang-orang kayak saya nggak bisa berenang, bisa ngambang. Itu jadi saya nggak rasain ngambang di air, di situ doang dah. Ya. Di laut mana saya nggak pernah ngambang, di situ doang saya ngambang, tiduran, ya enak banget. Baru ini laut saya ngambang, ya nggak pakai bisa berenang, nggak bisa, saking asinnya tuh laut, ya. Nah itu, jadi kalau daerah-daerah yang belum pernah dihidupkan di sebelum zaman Islam, lalu ditinggalkan oleh penduduknya, kita hidupin lagi, kita bisa miliki, gitu ya. Yang kedua syaratnya an la takuna harima amir, ya, tidaklah ada tanda tersebut harima amirin, harimnya amir. Harim itu biasanya pinggiran, tempat-tempat yang berhubungan sama rumah kita, misalnya ntar tempat lewat atau tempat naruh kendaraan, itu namanya harim. Kayak misalnya masjid nih, maharimul masjid, pinggiran masjid mana nih, teras-teras ini, ya. Cuma kalau dalam bab masjid, maharim masjid ini masuk dalam hukum masjid, ya. Teras masjid itu masuk hukum masjid. Jadi ente etikaf di luar situ nggak apa-apa. Ini yang apa, ubin sini nih, bukan yang di luar pagar, bukan, di jalanan namanya itu, ya. Di sini etikaf boleh, ya. Makanya kan waktu itu Masjid Nurul Yakin ini, waktu itu Pak Haji Damsik pernah nanya, kan kita tingkat, ya, terus tangganya itu kan di situ tuh, tangga di situ, ya kan. Nah dulu teras itu kan nggak nyampe sono, ya, awalnya kan maksudnya nggak nyampe mentok ke situ, ya, terus agak dilebarin, bikin tangga dari situ, sama dari situ. Terus akhirnya Pak Haji Damsik nanya, Ustadz, itu gimana hukum orang yang sholat di atas? Ya, kalau orang di mazhab kita Imam Syafi'i ini, kalau masih dalam masuk lingkungan masjid, maka tangganya mau di posisi mana aja nggak masalah, ya, karena kan yang penting orang yang sholat di atas itu bisa nyampe ke imam, walaupun dengan cara berbalik badan membelakangi kiblat. Selain itu sholat di sini, ya, tangganya mana? Belakang, nggak apa-apa, selama tangganya itu masih dalam masjid. Tapi kalau tangganya udah di luar masjid, di mazhab kita nih, kayak masjid-masjid Muhammadiyah, ya, sebagian, nggak semua, ya. Saya waktu kerja di Cipinang, sholatnya di Masjid Muhammadiyah, karena yang terdekat itu tangganya jadi 2 lantai, tangganya itu keluar ke tempat parkiran, nah, terus masuk lagi, bawahnya ada masjid lagi. Nah, itu kalau di mazhab kita nggak sah tuh jamaah yang kan imamnya di atas, jadi di bawah nggak sah tuh. Kenapa? Karena untuk sampai ke imam dia harus melewati tangga, sedangkan tangganya itu dia akan membelakangi kiblat, dan itu di luar masjid, ini batal. Makanya waktu itu katanya ada satu ustadz yang meragukan ini yang di atas sah apa enggak. Kalau saya bilang, oh, kalau menurut yang saya paham sah,
Karena teras itu kan masih dalam kategori masjid, maharim masjid, hukum masjid. Jadi tangga di situ boleh seret, ya. Sama di situ karena itu terasnya masih sekarang bikin masjid, maka termasuk bagian dari masjid. Tapi saya bilang kalau memang meragukan, masih Ustadz itu masih ragu, ya sebaiknya bikin tangga yang benar-benar ya teras yang awal. Kan kalau itu kan sini dia tangganya terus ke sini apa ke sana? Ke sana ya. Ke sana ya, nah, keluar gitu kan ya. Keluar itu kan bawahnya parkiran gitu kan. Tapi kalau sini sih nggak masalah nih. Ini oke nih. Akhirnya keputusannya dibikin tangga dari sini nih. Ini tangga gara-gara itu dulu. Saya bilang bikin aja sini Pak, tembus ini. Ini kan teras sudah jelas masjid. Kalau sini kan jelek, bikinnya sini dalam situ, bikin situ. Akhirnya bikin situ. Makanya bentuknya tangga begitu. Ada nggak di masjid tangga begitu? Nggak ada kan? Itu untuk mensiasati agar orang yang di atas itu sholatnya bisa ke sini. Walaupun sebenarnya itu udah cukup. Ya cuma karena ada ustadz yang meragukan hal itu. Jadi bahkan dikatakan yang di atas sholatnya nggak sah. Tapi sebenarnya sih nggak sahnya, ini udah oke, ini udah cukup memenuhi syarat. Ini juga ini karena meragukannya setelah tangganya sih di teras masjid. Begitu nyampe ke atas keluar bagian luar. Walaupun di atasnya itu teras masjid juga gitu. Nah, itu mungkin bagi ustadz itu meragukan. Jadi bagi saya nggak masalah, ini udah oke. Apalagi tambah ini udah cukup lah. Gitu ya. Walaupun ente lewat situ nggak masalah, yang penting ada tangga yang menuju ke imam di dalam masjid, gitu ya. Nah ini namanya harim. Harim itu pinggiran-pinggiran bangunan, ya kayak pinggiran masjid, pinggiran rumah. Dan harim juga digunakan dalam istilah bahasa Arab untuk sebutan istri selain zaujah, ya istri selain zaujah. Jadi kalau ada orang ngomong sama ente, harim ente gimana kabarnya? Itu nanya harim apaan? Pelataran rumah, bukan pelataran rumah. Harim itu bini ente gimana? Ya, sehat. Lagi ngapain nanya bini gue sih? Ngapain isak banget nanya bini gue? Ya, enggak maksudnya basa-basi. Kan nanya anak bisa, nggak nanya bini lu ada aja lu. Ya, kirim salam ya sama keluarga kita. Kalau orang salam kirim salam sama istri, yang salam cowok lagi. Anak gua kagak, istri gua doang. Cemburu. Harim itu maksudnya istri. Ya, dipakai dalam istilah bahasa Arab. Walaupun kata yang fushahnya zaujah, ya, zaujah. Nah, harim. Wa huwa karena biasa harim itu kan ada di samping kita, di pinggir kita. Nanti kalau lagi kondangan harim di mana? Jauh kagak samping kita. Itu harim kan, pinggiran yang ada di pinggir. Allah takuna harima amirin, tidak adanya tanah tersebut merupakan harima amirin, pinggiran dari satu bangunan. Wa huwa alladhi, yaitu sesuatu yang yatawaqqaf, ya, akan berhenti alaihi atas dirinya. Jadi harim tadi tamamul intifa', ya kesempurnaan mengambil manfaat bil ma'mur, terhadap tanah yang dimakmurkan atau amir, bangunan yang dimakmurkan. Jadi gini, ini rumah kita, misalnya kita bikin rumah, ya biasanya normalnya rumah itu ada tempat naruh kendaraan. Zaman dulu apalagi punya keledai gitu ya, atau misalnya orang-orang dulu kan punya kandang atau tempat sampah misalnya, tempat orang lewat. Nggak mungkin orang bikin rumah pas segini terus ini rumah orang, kan nggak mungkin nempel, nggak mungkin, pasti ada pinggirannya, tempat buat lewat kalau dia mau keluar, ya buat naruh buang sampah gitu. Nah itu namanya samping-samping rumah namanya harim, ya. Ini harim itu tidak termasuk ihyaul mawat, karena itu untuk orang lain, manfaat orang lain, ya, jadi nggak bisa kita miliki. Fakullu syai'in lahu harim, maka segala sesuatu memiliki harim, pinggiran. Wal harim la yublak bil ihya, dan harim, ya pinggiran bangunan itu tidak bisa dimiliki bil ihya, dengan menghidupkannya. Ini rumah orang, rumah saya misalnya, ya. Ini biasa tempat saya naruh tempat sampah, naruh ontak saya, kuda saya di sini, ya. Terus ente bikin di sini tanah kosong, ente hidupkan ini, ya. Sekalian ente hidupin yang ini. Ini boleh nggak kita bikin? Nggak boleh. Lah kan dia juga nggak dia pakai, nggak bikin rumah. Iya, tapi kan dia nggak bisa memanfaatkan rumahnya kalau tanpa ada harimnya. Jadi ngikut ke dia, ini ngikut yang pertama. Ente jangan otak-atik yang ini. Pinggiran-pinggiran rumah walaupun nggak ada bangunan rumahnya, cuma yang otak-atik ini milik dia ini. Apalagi kalau dipagerin, ya udah cukup dah tuh, udah dipagerin sama dia. Makanya dulu kan orang dulu kalau pengen membatasi sesuatu dikasih patok. Ini sini pohon ini sama pohon ini tanah gua nih, patokannya pohon. Begitu pohon tebang bingung kan, mana batasannya, ya. Nah itu udah dibatasin, udah punya dia, gitu ya. Apalagi kalau udah dipagar. Sekarang modelnya gitu. Kalau untuk menyatakan hak milik dipagar udah, ya. Kasih empang dah, hak milik
ya, keluarga besar, ya, udah jelas itu. Itu nggak boleh kita miliki punya orang. Baik, kemudian masalan contohnya harimuddar, pinggiran rumah. Apa pinggiran rumah? Al-mamar, tempat lewat, jalanan, tempat lewat, beban rumah, itu ya. Kemudian wa mauqifud dabbah, tempat berhentinya hewan kita. Ya kalau bahasa kita kalau sekarang garasi, kalau mobil motor. Ya kalau dulu ya tempat naruh hewan, kandangnya. Ya kan orang zaman dulu kan pakai dabbah, pakai kendaraannya itu ya kuda, ya keledai gitu ya, onta, nah, tempat naruh itunya tuh. Itu harimnya rumah tuh. Wa makanul gumamah, tempat buang sampah. Nah, kita kan biasa pinggiran pojokan tuh buang sampah, bahkan nyak-nyak kita dulu ada tempat khusus dibikin lubang sama dia, udah rada penuh bakar, ya kan, nabun, bahasa orang Betawi nabun. Wah, ada yang nabun nih, pagi-pagi bau, ada yang nabun. Yang sekarang nabun, coba aja, bisa marah-marah tangga. Untung dapat rapat nabun, rumahnya sebelahan nabun. Mending kalau bawa sate, bawa sampah, gak enak. Zaman dulu mah tanah lebar-lebar, nabun sono, ya sana nggak berasa. Sekarang udah nggak ada. Sekarang sampah semua udah diangkut-angkutin, yang nggak ada istilah nabun, ya. Segala ente nabun, orang pikir kebakaran lagi nabun, ya kebakaran. Nah itu, jadi zaman dulu tuh ada makan tempat orang buang sampah. Itu harimnya rumah tuh, pinggiran rumah itu nggak bisa ente miliki. Jadi syaratnya tadi tuh, tanah itu belum pernah dimakmurkan oleh siapapun, atau dulu pernah sebelum zaman Islam dimakmurkan lalu ditinggalkan. Nah itu makmurin boleh. Yang kedua, tanah itu bukan pinggiran satu bangunan, yang mana bangunan itu tidak akan bisa diambil manfaatnya tanpa ada pinggiran tersebut. Gitu. Saya ada kenalan itu, dia orang beli tanah, ya temannya dia sih, temannya beli tanah di sini belakang, ini sebelah sini tanah orang, jadi dia nggak punya akses. Saya bilang, apa beli itu tanah begitu? Ya ini udah punya orang ini, dia beli sini, sedangkan jalan satu-satunya lewat sini, lewat tanah nih orang. Kalau nih orang nggak mau ngasih jalan, boleh nggak? Boleh, tanah dia. Apalagi orangnya nggak cocok, berantem dulu misalnya gitu ya, nggak cocok sama dia. Tanah dia, salah. Nah gitu, kalau mau beli tanah tuh lihat dulu lokasinya gimana. Ya, tahu-tahu ntar nggak bisa lewat. Ya percuma kita beli tanah mahal-mahal nggak bisa lewat. Buat apa? Gitu ya. Dan perlu kasus di Bandung apa itu? Sempat ramai itu kasus di Bandung. Ada orang nggak punya akses masuk ke rumahnya. Masya Allah, kasihan banget. Ya, jadi kalau mau lewat rumah, mau ke rumah dia lewat pagar rumah orang, tembok rumah orang. Ya Allah, kasihan. Ya, itu gimana tahu yang menjual tanahnya itu gimana? Kan kelewatan, orang kasihan nggak punya akses masuk. Nah ini harim itu penting. Rumah memang penting, tapi kalau nggak ada harim ya gimana lewatnya? Maka penting juga. Ya. Baik. Kemudian idza umiratil ardu, ketika atau jikalau umiratil ardu, tanah itu dimakmurkan fil Islam, dalam masa Islam, artinya sudah Nabi diutus, ya. Ketika Nabi sudah diangkat jadi Rasul, Nabi akan jadi Rasul usia 40 tahun. Ya, wa mata sahibuha, setelah dimakmurkan, setelah masuk Islam, yang pemiliknya meninggal dunia. Lam yamlikha ahadun bil ihya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya dengan cara ihya, menghidupkan tanah tersebut, nggak bisa. Ya, kalau sudah Nabi diutus, terus ada orang memiliki tanah, dia memakmurkan tanah tersebut, pagerin sama dia, dibikin rumah, bikin kandang, bikin segala macam, ya perkebunan. Lalu dia meninggal dunia, walaupun nggak ada ahli warisnya nih, ente nggak bisa memakmurkan itu, mengihya'ul mawat, nggak bisa, karena udah ada pemilik awalnya. Nanti dengan kembali kemana? Dawil arham, ya, balik kepada, kalau nggak punya sama sekali, balik ke hakim, gimana hakim nentuinnya? Karena udah awalnya udah ada pemiliknya. Orang sesuatu tanah yang sudah dimiliki nggak bisa dimiliki lagi, ya, kecuali dengan muamalah. Kalau ihya udah nggak bisa, misalnya ente beli, ente dihibahkan, ya, silahkan. Tapi kalau mengihyakan tanah yang sudah dimakmurkan nggak bisa, ya. Wala tusamma arda mawatin, dan tidak dinamakan tanah tersebut sebagai tanah mati. Enggak mati, orang ada yang punya itu, ada yang pemiliknya. Wa takunu lil warathah, dan tanah itu menjadi milik ahli waris, ya. Fa illam yujadu, kalau ahli warisnya nggak ada ahli waris, dia meninggal sendirian, jomblo, ya, kasihan banget. Makanya hidup jangan jomblo. Saya punya teman, bibinya itu meninggal tapi dia jomblo, tapi untungnya ada ponakannya, ada adik-adiknya gitu. Ya akhirnya larinya ke abang, ya, abang sama empoknya yang
cerita itu kesian. Ini orang yang meninggal ini ya sakit. Ketika sakit abang empuknya nggak ada yang peduli, bahkan terkesan bodoh amat itu, nggak pernah mikirin. Ya, sakit berat, padahal sakit keras. Akhirnya yang ngurusin siapa? Ponakannya. Ya, ponakan dari salah seorang saudaranya yang sudah meninggal. Nah, dia yang ngurusin. Begitu meninggal dunia, ya, ponakannya nanya ke saya, gimana saya hukum tanah itu? Ya maaf, ente biar kata ngurusin, ya, ngurusin bertahun-tahun, tapi nggak dihibahkan sama mayit atau nggak diwasiatkan sama mayit, larinya kemana? Ke ahli waris. Ahli warisnya siapa? Abang empoknya yang dulu nggak peduli sama dia. Kan kurang ajar banget itu. Hari pertama datang ke rumah bukannya ngelayat, nyari surat tanah. Masya Allah, saya bilang orang tuh waktu dia sakit aja nggak pernah ngurusin. Abang kandung, empok kandung tuh. Kadang yang peduli sama kita malah orang lain hadirin. Ya, jangan. Masya Allah, kesian itu katanya. Ya. Hari kedua nyari simpanan duit yang ditaruh di kaleng, di lemari, cari geratak. Saya gimana Ustadz? Ya ente nggak punya hak apa-apa. Ini cuma ponakan, ente posisi kalah dari ahli waris. Ya, kecuali ada surat hibah, pernah nggak menghibahkan? Enggak Ustadz. Ya, gimana? Ya saya ikhlas aja Ustadz. Ya bagus kalau ikhlas, karena ente nggak ada hak di situ. Ya, ya terdapat kan gitu. Tahu setelah 3 hari meninggal dapat surat wasiat dari tetangga, katanya pernah minta ditulisin sama tangganya baru ngasih tuh. Ya, wasiatnya begini, bikin wasiatnya ini hati-hati nih ya, pelajaran ya. Kita kalau mau wasiat buat seseorang yang kita sayangin, jangan salah bahasa. Di bahasa gini, rumah yang saya tempatin ya biarkan saja diurus sama si fulan, maksudnya ponakannya, karena selama ini dia yang ngurus saya, rumah itu biar dia ngurus. Bahasa dia yang ngurus ini apa? Bahasa dia yang ngurus? Kalau ngurus rumah mah ya nyapu ngepel tuh ngurus rumah. Harusnya bikin wasiat yang paten bahasanya, rumah yang saya tempatin saya hibahkan ke si fulan. Nah itu jelas. Jadi ini nggak kuat, dia disuruh ngurus doang. Yang sekarang yang punya rumah udah meninggal, balik hartanya kemana? Ke ahli waris. Ahli waris terserah, ente mau suruh ngurusin apa kagak terserah ahli waris. Gitu saja. Iya, nggak bisa nih bilang. Ya untungnya nih orang ikhlas, maksudnya nggak ngarepin apa-apa, gitu ya. Sama kontrakan ada di daerah satu wilayah katanya diurusin sama orang sono, biar aja dia ngurus terus, ya. Itu ntar uangnya sumbangin ke masjid A, ke masjid B, sisanya buat pengeluaran, baru ada lebihnya kasih ke saudara-saudara saya. Ya itu udah orang udah meninggal, udah nggak punya hak ngatur-ngatur lagi. Jadi hati-hati nih, belajar dari itu, ya. Kita kalau ingin menghibahkan sesuatu yang milik kita, hibahin aja udah. Ya, kalau ingin wasiat yang benar bahasanya. Ya, tertulis cuma bahasanya salah, saya bilang. Ini nggak ada yang kuat bahasanya ini. Kalau dia mengatakan saya hibahkan untuk si fulan, saya wakafkan untuk ini, itu boleh. Ya, cuma ini nggak dibiarkan dirawat, diurus. Ya ngurusin doang, ngurusin orang ngapain? Bukan punya kita urusin, gitu ya. Jadi hati-hati. Atau misalnya ente pengen anak perempuan sama anak laki nggak beda, disamain. Itu ente kebanyakan orang tua wasiat. Denger nih ya, kalau gue mati, gue pengen lu, ini bisa saya nih, saya ada Arbi, ada adik-adiknya, kan adiknya perempuan, Arbi laki, dia paling banyak dari segi warisan, 2 kali adiknya. Ya, kalau saya bilang begini sama Arbi nih, sama adik-adik ngumpul, dengerin ya, ini kalau Abi nggak ada umur, ya, harta Abi bagi-bagiin ente semua nih sama rata aja, jangan dibeda-bedain ya. Itu kalau seandainya anak yang ngomong, ya apalagi Arbi kan dia paling banyak tuh, ya Abi mati aja deh Bi, misalnya, udah jangan bikin macam-macam, meninggal. Itu begitu meninggal dunia, tahu-tahu Arbi nggak mau begitu, boleh nggak? Boleh, nggak, saya mau sesuai faraid, ya 2:1, boleh begitu, dan itu nggak durhaka sama orang tua, karena itu hak dia dari Allah. Kalau kita mau ngasih anak kita sama rata dari hidup, kasih, ya, itu kan kontrakan Abi ada 4 tuh. Atu-atu tuh ya, Arbi, Aira, Ayah, Ara, Abi bagi tuh atu-atu. Dia terima ya, terima. Nah itu, hibahin semua. Rumah siapa? Rumah Bunda, paling gede, misalnya gitu. Oh, hibahin semua. Jadi kita meninggal nggak punya apa-apa, enak. Itu saya pelajarin dari guru saya Habib Abdurrahman Syekh Al-Atas.
Beliau punya perusahaan, punya sawah, punya pesantren, punya wakaf dengan, masya Allah. Dibilang Fit, anda udah gak punya apa-apa. Karena umurnya hampir 90 tahun lebih, hampir 100. Ya, anda udah gak punya apa-apa Fit. Maksudnya apa? Udah bagi-bagiin. Anak-anak udah bagi-bagi, udah ada wakafin, udah semua rapi. Jadi anak mau meninggal gak bawa apa-apa. Itu top pelajaran begitu. Kadang kita sampai tua masih begini. Anak susah ya, pegang terus. Nggak bagi anaknya, ntar kalau gue mati, sabar nggak apa. Akhirnya anak duluan mati duluan mati sama anaknya. Ya, jangan, naudzubillah. Ya, harta, ditanya sama Allah hadirin. Kan enak, begitu meninggal dunia, Hafid, mobil gimana? Udah saya kasih anak saya, saya nggak tahu. Punya ente, bukan punya saya. Ya, motor, anak saya, ini, udah, habis. Nggak ada punya apa-apa nih, nggak punya, ada surga, nggak repot. Kalau banyak harta, aduh, ditanya macam-macam sama Allah. Dari mana dapetin? Kemana nyalurin? Kalau udah kita hibahin, punya orang dah. Kita nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa ya Allah. Saya pulang miskin, ketemu engkau miskin ya Allah. Enak tuh gitu. Orang miskin masuk surganya 500 tahun lebih dulu dibanding orang kaya. Orang kaya masih ngantri di depan pintu, gitu udah enak-enakan. Yang miskin ya. Ente mau miskin apa mau kaya? Pasti mau kaya. Padahal udah tahu lebih 500 tahun, pasti tetap mau kaya juga. Ya, termasuk ustadznya juga mau kaya. Aduh, rusak. Padahal Nabi pengennya miskin. Allah ya, gak kuat kita nih. Insya Allah. Sahabat itu begitu tahu surga yang belakangan pengen miskin. Kita udah dikasih tahu masih mau kaya. Yang penting cukup dah. Ya, kaya banget juga nggak bisa ibadah buat apa? Mikirin harta mulu, nggak mikirin dunia apa akhirat buat apa? Ya, fa illam yujadu, kalau ahli waris nggak ada, au juhilu, atau nggak diketahui di mana ahli warisnya, fayakunu malan doi'an, maka tanah tersebut menjadi harta yang ditinggalkan. Ya, harta yang tersesat, yang terbuang sia-sia. Fayuhfadhu wujuban, maka wajib dijaga. Nah, kalau tanah ini meninggal nggak ada orang, Ustaz, nggak ada ahli warisnya, atau dulu dia punya anak cuma nggak tahu tinggal di mana, udah kita pakai aja, nggak bisa, jaga tuh tanah. Ya, in tuwaqqa ma'rifatu malikihi wa illa fali baitil mal. Ini kapan wajib dijaga? Kalau ada kemungkinan ada harapan bakal ketemu pemiliknya, maksudnya ahli warisnya. Bisa Ustaz, insya Allah kita bisa cek nih, bisa lacak anaknya di mana. Seingat saya dia dulu merantau ke Sumatera, Padang misalnya gitu. Ada nggak yang kenal? Insya Allah saya cari-cari. Nah, kalau ada kemungkinan begitu, itu tanah nggak boleh dimanfaatin itu. Udah saya pakai aja dah, nggak ada yang punya juga, nggak bisa. Tanah orang nggak pakai aja, ya. Kecuali sebelum meninggal dia pesan, udah lu manfaatin aja deh, silakan itu, nggak ada wasiat sama sekali, ya. Nah, akhirnya gimana? Kalau kemungkinan ahli warisnya bisa ditemukan, pemilik setelah yang mayat ini ditemukan, maka wajib dijaga. Kalau nggak bisa ditemukan, nggak ada harapan Ustaz, dia nggak nikah sama sekali, bukan sebatang kara ini. Kita juga nggak tahu dia asal dari mana ini, pokoknya dia pendatang tinggal sini beli tanah segala macam, nggak tahu orang mana dah. Dia juga nggak pernah cerita, tertutup orangnya Ustaz. Ya, dari tunggu-tunggu nggak ada yang mengklaim juga tanahnya, nggak ada yang nanya-nanya. Ini gimana? Kita pakai? Oh enggak. Wa illa fali baitil mal. Maka jadi milik baitul mal. Nah, jadi kembali ke baitul mal. Nanti dimanfaatkan untuk maslahat kaum muslimin. Wa yusrafu fi masalihil muslimin, maka disalurkan dalam maslahat orang-orang Islam. Ini nanti misalnya tanahnya dibikin gedung, ya apartemen disewain buat fuqara masakin, kan gitu. Di Saudi itu, di Mekah atau di Madinah ya, ada hotel punya orang Aceh, wakaf orang Aceh. Orang-orang Aceh yang kaya-kaya tuh dulu beli tanah, bangun hotel, dan itu disewakan. Jadi setiap ada orang haji dari Aceh, orang Aceh yang haji, itu semua orang Aceh yang haji itu dikasih duit dari hasil penyewaan hotel tersebut. Buat sanggup dia selama pergi haji. Jariah terus itu. Masya Allah. Kita kalau jadi orang kaya boleh begitu. Beli tanah, bangun tempat usaha, perkantoran, ya, sewa-sewain, bayar pakai dolar. Nah, wakafin itu, saya wakafin buat masjid-masjid, buat pesantren-pesantren. Enak itu. Di kuburan tinggal kipas-kipas doang. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ini Bapak nih, Wajib Sanib nih. Masya Allah. Ngiri saya, sama kakek saya. Ini An-Nur. Kemudian yang di Kampung Sawah 3. Dan Huda katanya masih sebagian ada punya tanah Bapak juga. Orang punya tanah begitu diwakafin buat masjid. Selama dipakai di masjid ibadah, berapa orang yang ibadah di sini?
ya, belum Jumatan berapa ratus orang, pahala ngalir terus, Masya Allah. Makanya ngiri, saya pengen punya masjid sendiri, ya, nggak satu, saya mau bikin beberapa masjid kalau punya duit. Kalau nggak punya, ya pengen doang, ya nggak apa-apa, pengen doang, ya. Siapa tahu niatnya dicatat. Ini Hafid kalau gue kasih nih, pasti bikin masjid nih, siapa tahu, gitu kan? Nah, gitu. Wa yustaratu fil muhyi an yakuna musliman, dan disyaratkan bagi orang yang menghidupkan tanah tersebut an yakuna musliman, adanya orang tersebut orang Islam. Idza kanatil ardu bi biladil Islam, kalau tanah tersebut di wilayah orang Islam. Jadi kalau misalnya ini tanah dikuasai oleh pemerintahan Islam, maka kalau ingin memiliki tanah tersebut dengan cara ihyaul mawat, maka ente harus orang Islam. Kalau ente orang non muslim, biar kata ente yang babat tanah itu nggak jadi milik ente. Ini tanah orang Islam, ya, kecuali di wilayah yang bukan wilayah orang Islam, wilayah orang kafir, itu nggak disyaratkan orang Islam. Orang kafir menghidupkan di situ, ya punya dia. Bahkan mungkin kebalikan, kalau kita menghidupkan di situ kagak boleh. Kenapa? Ente syaratnya bukan orang Islam, bisa juga dia bikin peraturan begitu, ya, walaupun dalam syariat kita bisa memiliki, ya, karena kan kita orang Islam. Tapi kalau udah di bawah hukum negara sesuatu, ya, satu negara, ya mau bilang apa? Yang di sini syaratnya yang mau menghidupkan tanah bukan orang Muslim, Hindu, Buddha, terserah, tapi jangan Muslim. Gimana? Berarti nggak bisa. Tapi secara hukum Islam boleh sebenarnya. Orang Islam itu boleh di mana aja, ya, selama itu tanah kosong kita hidupkan. Karena apa? Karena tanah ini bukan punya negara, punya Allah awalnya tuh. Sekarang aja diplot-plot gitu, punya Amerika, punya Australia, padahal punya Allah semuanya, gitu ya. Baik. Kemudian dhabitul ihya alladhi yumlak bihil mawat, batasan menghidupkan yang mana tanah itu bisa dimiliki dengan cara ihyaul mawat, ya. Tadi kan yang nggak bisa, sekarang yang bisa gimana? Yang pertama an yuhayyi'a al-ardh al-mawat lima yaksudu bihi ghaliban, ya, hendaklah dia yuhayyi itu menghidupkan, ya, menggerakkan tanah yang mati tadi, lima dengan sesuatu, membangkitkan tanah yang mati tadi, lima dengan sesuatu yaksiduhu yang dia yang merupakan tujuan dia ghaliban pada umumnya. Misalnya gimana maksudnya? Fa idza arada baitan, kalau Anda menginginkan menghidupkan tanah tersebut untuk rumah. Ente mau apa ini? Ihyaul mawat, saya mau bangun rumah. Fala budda, maka rumah itu harus ada min taswiriha, bikin pagar. Dipagarin rumahnya, ya. Wa nasbi babin, dan menegakkan pintu, wa saqfi ba'dih, dan bikin atap sebagian rumahnya. Itu rumah namanya. Itu baru ente bisa miliki. Kalau ente ada tanah kosong, ente pagerin aja, mau ngapain? Gua pagerin apa jadi milik gua? Nggak bisa. Ngemagarin tanah tanpa ada tujuan yang jelas, nggak sah dalam syariat. Kalau ente magerin tanah, mau bikin rumah supaya tanah saya kalau ada rumah kan nggak diganggu orang, oh iya, berarti pagerin dulu. Cukup pagar? Enggak, pagar doang, ya. Pintunya mana? Nggak ada. Ya, jadi cuma pagar doang terus saya tinggal di situ, ya nggak bisa, itu bukan rumah namanya. Rumah harus ada pintunya, ada atapnya, ada temboknya, walaupun sederhana misalnya, ya. Misalnya tanah rumahnya cuma 50 meter, itu dengan anyaman doang, bambu segala macam, tapi dia magerin bisa 1000 meter, nggak apa-apa. Yang penting dia bikin rumah di situ, ya, bikin rumah. Ya pagarnya nggak harus kecil, nanti mulai baring, orang nggak ada yang punya juga, baring aja. Yang penting lu bikin rumah di situ, tinggal di situ. Itu ada rumahnya, jelas, paham ya? Itu syaratnya. Jadi memang membangkitkan tanah yang mati tadi dengan sesuatu yang dia tujukan umumnya, seperti bikin rumah. Wa idza arada mazru'ah, kalau dia menginginkan bikin pertanian, ya, fala budda min tartibi ma'in, maka harus ada tartibul ma', ngatur air perairan laha untuk mazru'ah, untuk perkebunan tersebut, untuk pertanian tadi. Harus, yang namanya pertanian harus ada saluran air, saluran airnya ada irigasi. Harus ada irigasinya, berarti ente harus bihafidhirin. Pertama, kalau air belum ada, ente gali sumur dulu, ada sumurnya. Ilam yakfi ma'ul mator, kalau air hujan nggak cukup. Tapi kalau air udah cukup, nggak apa-apa, yang penting dibikin selokan-selokan buat air nyampe ke pertanian tadi. Au bi ghairihi, atau dengan selain hujan, misalnya dia punya, ya, sumber mata air. Ya nggak, kalau ada sumber mata air, berarti nggak harus gali sumur. Air hujan bisa, air mata air bisa. Ya, wala budda min harthiha, dan juga harus tanemin. Ente kalau menghidupkan tanah niatnya untuk bikin pertanian, ente harus bikin irigasi, ya, dan juga tanemin pohonnya. Nggak cukup sama irigasi doang. Lu buat apa nih ditandain? Gua mau bikin sawah. Udah nih, udah ada irigasi, air udah siap.
Udah tanam? Ya, kapan-kapan nanamnya? Ya belum. Yang namanya bertani kan nanti nanam di situ namanya. Atau bikin kebun, kayak orang tua kita dulu tuh, tanahnya lebar-lebar, diapain? Bikin tanamin pohon sawo, pohon kelapa, pohon pisang, pohon jengkol, pohon duren, kebun dia ada tuh. Nah, ya, yang penting ada pohonnya. Makanya orang dulu kan kayaknya bukan kayak duit, kayak tanah doang. Ya, jadi kalau mau pengen punya duit, itu ngambil hasil pohonnya. Ya, nangka diturunin, cempedak, sawo, jual pasar gitu. Ya, bukan duit dia punyanya, tanah. Dan dulu tanah murah nilainya. Sampai orang kalau pengen punya sapi nuker pakai tanah. Iya, pengen punya sapi tuh, ambil tanah gua tuh, gua mau sapi lu, mau bikin acara, itu ke tanah. Zaman dulu, dari sekarang bego untuk ke tanah. Tanah mahal banget di kita. Ya, saya punya saudara bini di Senopati, tanahnya semeter 50 juta dibayar. Ya, 50 juta. Ya, sekarang dibikin apartemen tuh. Dan dia dapat bagian juga beberapa lokal di apartemen itu, disewakan. Ya, beli rumah tuh, dia buserin rumahnya pakai lift. Orang Betawi ada nggak rumah pakai lift? Ya jarang gitu. Ya, baru dia lihat rumahnya pakai lift, orang Betawi ya. Kalau orang mana-mana mungkin ada. Betawi jarang. Orang Betawi pakai lift. Ya, duitnya MM-an. Ya, dari mana tuh? Ya jual tanah Senopati. Ya, ini yang Haji Nabi 2 itu kan sebenarnya mau dibayarin tuh untuk pembangunan apartemen dekat pesantren tuh. Kan belum jadi. Kenapa? Karena yang sebelah sini belum mau jual. Ya, dia isu-isu yang didengar itu dari orang-orang, dia mau ngelepas kalau itu tanah dibayarin semeter 100 juta. Semeter 100 juta. Ente jual 2 meter dapat Avanza. Masya Allah, luar biasa tanah. Sekarang tanah melebihi harga emas. Makanya investasi yang paling menguntungkan ya properti, tanah. Ya, nanti kalau beli mobil sebagai investasi, ya kalau mobil antik oke lah, naik terus. Ini mobil normal ya turun. Ya. Tahun ini kita beli 200, mau jual tahun depan 2 tahun lagi 150. Bukan malah naik, malah turun. Ya. Jadi mobil antik emang orang nyari harganya tuh, gayanya beda. Cuma kalau tanah naik terus, nggak ada ceritanya harga tanah turun, nggak pernah ada, tetap atau naik. Investasi paling menguntungkan properti, tanah atau emas. Dah. Jadi kalau mau nabung emas, jangan duit. Nanti nabung deposito duit. Sekarang harga duit 1 juta dapat handphone bagus apa jelek? Jelek. Biasa 1 juta Ustaz. Apaan second paling? Xiaomi second 1 juta, ya kan? Tapi zaman dulu 1 juta. Jangan 1 juta. Duit 50.000 ya zaman dulu. Gede banget itu. Ya. Waktu itu ada almarhum Mbak Janafi cerita, siapa yang cerita ya? Dulu Ustaz beli tanah itu 200.000. 200.000 tanahnya, rumahnya gede banget. Ya hampir 200 meter. 200.000 zaman dulu. Zaman sekarang 200.000 dapat apaan? Ya. Nah, jadi kalau duit tuh inflasi turun dia kayaknya. Jadi kalau mau invest itu jangan duit, emas. Beli logam mulia. Oh ya. LM tuh. Kan sekarang ada tuh yang segram 2 ada ya, yang kecil-kecil. Beli dah tuh. Ini bakal turun harganya. Ima dia stagnan tetap atau dia naik. Turun nggak? Ya, jarang turun mas. Boleh logam mulia. Kalau perhiasan dia mungkin, ya logam mulia bertahan. Makanya dulu keuangan Islam itu mata uang pakai dinar, bukan pakai uang kertas. Islam itu dinar dan dirham, emas dan perak, dan itu stabil. Biar kata harga dolar turun naik, emas kagak ngaruh, biasa aja dia. Gitu. Makanya kalau mau invest, Septian beli emas, gitu ya. Diki beli emas Diki, ya emas Diki tuh, ya. Baik, kemudian wa idza arada bustanan, kalau dia ingin membangun kebun. Nah, sekarang tadi pertanian, kalau pertanian harus ada digasi, harus tanamin pohonnya, tanamannya. Kalau dia pengen bikin kebun, fayazidu ala muridil mazru'ah, maka tambahin, harus menambahkan di atas orang yang menginginkan pertanian. Kalau tani nggak terlalu ribet, ya. Kalau tani yang penting tanah, ada pengairan, ada pohon. Tapi kalau kebun tambahin apa? Bil gharsi, dengan tanamannya ada. Lalu wat tahwid, dan dibikin pagar. Nah, kalau kebun kan biasa ada pagarnya. Sawah ada pagarnya nggak? Nggak ada. Kalau sawah nggak disyaratkan pagar. Biasa aja sawah terbuka. Cuma kalau nanti kebun, umumnya kebun ada pagar. Ya pagar apa kek? Ya kawat doang misalnya gitu, tambang doang, terserah. Yang penting pagerin buat tanda, gitu ya. Itu baru ente bisa miliki. Ya.
Katakan sini. Idza hamal himam, ya. Idza hama, apabila mengelarang siapa al-imam, seorang pemimpin, al-ardo, tanah, kamilah secara sempurna, au qit'an, atau sebagian minha dari tanah tersebut, fala tumlak bil ihya, maka tidak bisa dimiliki dengan cara menghidupkan tanah tersebut illa biiznihi, kecuali dengan izin imam. Nah, ini kayak negara kita nih. Kalau negara udah bikin peraturan, lalu peraturan melarang seluruh warganya menguasai tanah kosong, ya karena itu punya negara, ya maka nggak bisa kita miliki. Atau bisa kita miliki dengan izin. Pak Presiden, saya mau menghidupkan tanah di Papua kosong, tapi nanti jadi punya saya, silakan. Nah, kalau diizinin nggak apa-apa. Kayak tadi Pak Nur Haji Nur bilang, kalau sudah 15 tahun ya dimakmurkan, maka bisa jadi hak wilayah. Itu berarti ikutin peraturan. Kalau peraturan seperti itu ya ikutin. Cuma kalau nggak ada imam, ya, nggak ada yang punya, ini nggak masuk wilayah mana-mana, boleh kita hidupkan. Ya, bahkan di situ kita bisa jadi raja di situ. Kita yang punya, ya, kita rajanya kita. Bahkan ada satu orang waktu itu sempat masuk di apa namanya, channel YouTube itu, dia beli tanah pulau dia beli tanah, lalu di situ dibikin kerajaan sendiri, ya, dia bikin mata uang sendiri, itu bikin paspor sendiri, tapi nggak ada yang ngakuin. Kalau dia sendiri, kerajaan apa? Nah, gitu, ada nama kerajaannya apa gitu, ya, yang ikut di situ beberapa orang doang, nggak banyak, gitu ya. Nah itu nggak apa-apa kalau dia punya, dia itu boleh, itu bebas, ya, mungkin peraturan apa, ya, dan tidak masuk di wilayah negara manapun dia itu, jadi di luar wilayah negara yang sudah terdaftar, ya. Nah, taib ini diantara permasalahan Ihya'ul Mawad. Insyaallah nanti kita lanjutin masalahnya. Idza juhilatil ardu hal umirat fil jahiliyah aw Islam. Foto tanggung sampai jam 9. Jam 9 selesai. Masih ada 8 menit. Tambah dikit nih, ya. Tambah sedikit mas'alatun idza juhilatil ardu. Kalau tanahnya ini tidak diketahui, hal umirat fil jahiliyah awil Islam. Apakah dulu dimakmurkan di zaman jahiliyah atau setelah Islam? Ini tanah kosong, kita nggak tahu nih tanah yang pernah dihidupkan di zaman jahiliyah atau setelah ada agama Islam. Fihi khilaf, ini khilaf. Boleh nggak kita menghidupkan tanah tersebut? Qala Ramli wa waliduhu, berkata Imam Ramli dan ayahnya, la yadkhuluhal ihya. Ini tidak masuk dalam tanah tersebut dengan cara mengihyakan. Jadi nggak bisa. Kalau dilakukan tanah zaman jahiliyah apa tanah zaman Islam nih, nggak bisa tuh, ya, meragukan. Wa qala Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, hiya kal mawat, ini tanah seperti tanah mati, boleh kita hidupkan. Ini Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar nih teman satu halakoh, ya, ngaji sama bapaknya Imam Romli, ya, Muhammad Romli sama Ahmad Romli. Ini adik apa, bapak sama anak. Bapaknya kiai, imam besar, anaknya pun imam besar, Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hajar ngaji sama bapaknya Imam Ahmad Romli. Nah ini cuma bedanya, kehidupan Imam Romli itu kaya. Imam Romli itu alim kaya, Imam Ibnu Hajar alim miskin. Jadi nggak semua orang alim itu miskin, nggak semua orang alim itu kaya. Ada orang alim miskin. Kiai nggak semuanya kaya, ada kiai miskin. Ada nggak kiai miskin? Ada kiai miskin. Ya Allah, saya waktu datang ngantar bantuan itu dari kantor, terus saya kerja di Rabitul Alam Islami, ada dai-dai di daerah-daerah di Lampung, di Jambi, kita datang tuh, ya, bawain bantuan, ya, gaji mereka. Ya Allah, hidupnya di dalaman gitu, tapi dia dakwah di situ, masya Allah. Mungkin ikhlasnya lebih dari kita yang di kota ini, ya. Di sana mah ya apa adanya aja, kehidupannya begitu, ya, rumahnya biasa banget, kadang terkesan jelek lah gitu, tapi masya Allah dakwahnya hebat di situ, ya. Nah ini ya, ulama juga ada yang miskin. Nah ini Imam Ibnu Hajar ini termasuk yang nggak mau kaya, sama seperti baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu istrinya sempat ngiri, istrinya Ibnu Hajar. Imam Romli di Mesir, Imam Ibnu Hajar di Mekah. Nah kan ini satu perguruan nih, seleting dah sama kita, ya, seleting kayak kita teman-teman ini sama-sama nih. Yang satu jadi ulama besar kaya, yang satu jadi ulama besar miskin. Datanglah Imam Romli pergi haji sama keluarganya, sama santri-santrinya, rombongan dah ke Mekah. Oh, dimuliakan, orang kaya. Orang kalau kaya beda dah, ya. Kayak haji di VIP sama reguler beda, ya, plus sama reguler beda. Dari mulai hotelnya dekat sama masjid. Kalau kaya nih bayar mahal, AC-nya bintang 5, fasilitasnya. Kalau orang yang reguler jauh dari masjid, bisa setengah jam, bisa sejam naik bus gitu, ya.
Nah, ya, tergantung fi fulus mulus sama fi fulus mampus. Ya. Nah, Imam Romli termasuk yang masya Allah dimuliakan. Nah, istrinya ketika tahu kedatangan Imam Romli kan, dia bilang, "Bang, itu kan teman abang dulu sepondok bareng." "Iya, dia itu sukses tuh Bang." Gitu kan. Dia sukses Bang. Oh, duitnya tuh banyak. Oh, keluarganya senang hidupnya. "Abang kok nggak bisa kayak dia?" Gitu. Istri biasa, istri. Inilah kadang istri itu juga cobaan juga. Kan Allah udah ingetin. Kadang anak kalian dan istri kan fitnah, ujian buat kalian. Kita bisa sabar dan kemiskinan, belum tentu istri bisa sabar. Ya. Imam Ibnu Hajar bilang, "Emang kenapa?" "Ya abang juga bisa, ilmunya sama beliau, mulia di mana-mana, orang pada menghormati. Kenapa abang begini?" Katanya. Ya, kata Ibnu Hajar, "Mau apa? Mau emas?" "Iya mau lah." "Ayo ikut abang." "Ikut kemana?" "Ke belakang sumur, belakang rumah ada sumur." Pergi ke sumur, ambil timba, ya, turunin tuh embernya, turunin ke sumur, tarik sama istri Imam Ibnu Hajar. Apa isinya? Emas. Narik sumur, isinya bukan air, emas. Taruh, ambil lagi, ember lagi, turunin lagi, tarik lagi, emas. 2 ember, ambil ember ketiga, turun lagi, tarik lagi, emas lagi. Kata Imam Ibnu Hajar, "Saya kalau mau bisa." Kata Imam Ibnu Hajar itu, "Mau nggak nih kamu?" "Mau Bang." Ya. "Kamu kalau mau ambil ini, ya, 3-3-nya ambil bawa. Cuma saya ceraikan kamu." Kata Ibnu Hajar tuh, "Kamu kalau mau emas ambil 3-3-nya bawa. Mau bawa cuma saya ceraikan, pulang ke orang tua kamu." "Oh jangan begitu Bang, saya kan pengen sama abang terus, ya sampai meninggal, kita suami istri pengen terus sampai meninggal." "Ya kalau gitu balikin emasnya. 1 Bang ya, balikin. 2 Bang ya." "Enggak, semuanya 2, 3-3-nya. "Ya abang tega banget Bang, masa gak disesain?" "Ya 2 ada Bang, saya taruh, 1 biarin." "Taruh. 2 Bang ya, ngapain ini buat kita ya?" "Enggak, taruh semua. Tuh balikin lagi." Habis tuh emas. Sama seperti Rasulullah tawarkan begitu. "Ente mau harta? Silakan. Saya tinggalin, saya ceraiin, saya kasih harta. Tapi kalau ente milih Allah, milih Rasulullah, milih alam akhirat, sabar sama saya. Allah sudah siapkan pahala besar." Gitu. Ya. Ini saya jadi senjata sama istri itu. "Bang, abang kayak rezekinya biasa-biasa aja." "Nah apa sih Bang?" "Ya beda sama satu lain." "Ya rezeki doa atur yang," saya bilang. "Sabar aja." Nah gitu. Ya sampai sekarang kata dia udah 11 tahun nikah masih belum punya rumah Bang. Ya alhamdulillah bisa ngontrak. Orang rumahnya ya mungkin lebih parah dari kita alhamdulillah bisa ngontrak. Ya. Abang nggak janji bisa ngasih rumah deh. Ya. Tapi mudah-mudahan di dunia kita nggak dapet, di akhirat kita punya istana. Ya, saya bilang istri gitu. Ya. Tapi kan pengen istana di dunia juga Bang. "Iya, cuma kan belum tentu bisa." Ya, belum tentu bisa deh. Siapa ya minta sama Allah dah. Kalau di dunia dikasih alhamdulillah. Enggak juga sampai mati ngontrak nggak apa-apa. Ya masih bisa bayar alhamdulillah. Ya, yang penting di akhirat kita minta sama Allah. Biarin di dunia nggak dikasih apa-apa. Ini juga udah alhamdulillah deh, saya bilang gitu. Di bawah kita masih banyak lagi, saya bilang, yang lebih parah dari kita. Kita alhamdulillah mobil ada buat walaupun masih nyicil, motor ada, ya. Rumah ada walaupun ngontrak, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, orang yang lebih parah dari kita banyak, bersyukur sama Allah, syukur. Ya, mudah-mudahan dunia baik, akhirat baik, kan enaknya begitu. Ya. Nah ini banyak orang yang memang memilih hidupnya miskin. Ya, apakah kita termasuk itu? Kayaknya kita bukan pilihan. Ya, bukan pilihan, emang kodrat. udah ketentuan Allah ini. Ya. Qala sahibu Sufatu Zubat, yajuzu lil muslimi yahu maqadar idla li milki muslimin bihi athar bima li ihya imaratin yu'ad yakhtaliful hukmu bihasbi ma qasad. Yajuzu lil muslim, boleh bagi orang Islam menghidupkan maqadar apa yang dia mampu idla li milki muslimin, selama tidak ada milik orang Islam bihi, pada benda tersebut athar ada pengaruh di situ. Selama belum dimiliki orang muslim lain, boleh kita hidupkan. Bima li ihya'i imaratin yu'ad, dengan sesuatu yang dianggap ente menghidupkan satu bangunan. Yakhtaliful hukmu, berbeda hukumnya bihasbi man qasad, dengan tujuan orang yang ingin mendirikan bangunan tersebut. Jadi ente mau bikin rumah, berarti ente bangun ini gitu ya. Ente bikin pertanian, berarti bangun ini itu cara seperti tadi yang terangkan. Baik. At-tahajjur al-ard wallahu a'lam bishawab. 9. Kita tutup insyaallah, nanti kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Ini masih banyak masalah muamalah ya. Wakaf belum, wakaf panjang nih. Ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup.
tanah wakaf bisa nggak tanah wakaf bisa nggak dimakmurkan? Ya, tanah wakaf itu tergantung tujuannya. Misalnya wakaf untuk masjid, ya berarti memakmurkan dengan masjid. Jadi tergantung wakif ketika mewakafkan. Ente waktu mewakafkan niatnya buat apa? Saya wakafin tanah ini buat kepentingan orang-orang fakir masakin misalnya. Nah, berarti bisa dibikin apa aja? Bisa dibikin rumah, dibikin asrama, dibikin kontrakan, hasilnya buat fakir masakin, terserah. Itu jelas. Wakif itu katanya kata para ulama al-waqif kasyari'. Wakif itu seperti orang yang bikin syariat gitu. Berarti kayak Rasul, bukan seperti Nabi, bukan, tapi omongannya itu seperti syariat. Artinya nggak boleh keluar dari omongan wakif. Ini tanah, misalnya Bayi Sani bilang, ini tanah gue wakafin buat masjid. Udah masjid aja. Ya, nggak boleh kita bikin kos-kosan, nggak boleh. Tergantung ucapan si wakif tersebut. Jadi setiap hasil itu buat masjid, hanya hasilnya kebun itu yang olah masyarakat semua. Oh gitu. Jadi kebun itu wakaf seseorang untuk masjid. Masjid nggak ada, cuma jauh. Kenapa nggak dibikin masjid? Karena udah ada. Hasil kayak pohonnya bikin buat. Berarti mungkin dia waktu wakaf itu bukan untuk masjid, mungkin gini ya, untuk masjid apa untuk dibangun masjid atau untuk kepentingan masjid. Nah, kalau kepentingan masjid boleh, ya, dibikin kontrakan. Dan di Aman itu banyak. Setiap masjid umumnya di Tarim itu punya tanah khusus wakaf buat usaha. Jadi di Masjid Tarim itu nggak ada tromol gini, nggak ada nih. Ya, duit masukin duit nggak ada. Jadi mereka tuh udah punya pemasukan. Masjid itu tuh punya ruko, punya kebun korma. Nah, itu hasil dari usaha itu dipakai buat memakmurkan masjid. Kalau bisa Nurul yakin ke depannya begitu, Pen. Nanti tidur lagi pennya, ya. Yadi dah. Yadi kan DKM juga. Itu masukan tuh Bang Pak Bayu, Kamal. Itu kan yang para DKM ini bagaimana caranya nih, alhamdulillah kita tanah udah ada kita masjid nih, ya. Siapa tahu nanti DKM bisa inovasi dengan punya dana yang cukup besar, beli tanah, wakafin, hasilnya buat masjid. Jadi masjid bikin bengkel kayak itu, bikin ya ruko, terserah dah, ya, disewain, hasilnya buat masjid. Jadi masjid nggak berharap dari donatur, ada tambahan, alhamdulillah ditambahin sama donatur. Tapi seandainya pun nggak ada donatur bisa berjalan, karena masjid kalau nggak ada duitnya juga, ya, nggak enak juga. La yamutu wa la yahya, nggak bermutu karena kurang biaya. Nggak ada biaya ya, hadirin, ya. AC kagak ada, kipas kagak ada, orang juga mau sholat malas jadinya. Ini ya Allah, ya, karpetnya udah lapuk begini. Begitu kita sujud nempel di sini, ya, udah pada rontok, nggak enak juga sholat. Akhirat sepi, nggak bisa ibadah juga di situ. Cuma kalau ada dananya, ya kayak gini, alhamdulillah masjid kita, ya, donaturnya cakep, ya, dananya, masya Allah, tiap sholat masukin duit, ya, pengajian tiap hari jalan terus. Itu ustadz, ente asal tahu itu ustadz yang ngajar, diamplopin semua termasuk saya. Jadi nggak ada yang pulang dengan kangkung itu. Bayangin satu ustadz berapa kali seminggu, belum yang malam, belum jumatannya. Oh, kan butuh biaya itu, ya. Belum makannya, kadang kita ada kue pagi-pagi itu, ada makan bubur, makan soto. Ntar abis ini makan apa ya? Bakso. Oh, ini kalau nggak ada duit dari mana? Ya, makanya kan kata para ulama, ala tanalul ilma illa bisittatin. Nggak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Ya, diantaranya apa? Wabul watin. Ada sangu, ada uang. Orang mau pinter nggak ada duit, susah. Walaupun ada yang bisa, tapi jarang. Umumnya tuh pakai biaya. Mau mondok kan bayar SPP, ongkos ke sono, ada duit, ya. Mau ngaji di sini, ya, ada duit nggak? Ya, itu buktinya bisa beli bakso, ya kan? Bakso gratis kita makan, kan patungan Ustaz. Ya, namanya ada duit namanya itu. Kalau nggak ada duit, tukang bakso nggak mau dibeli, nggak mau diminta. Ya, jadi perlu tuh. Ya, kalau memang niatnya tadi untuk maslahat masjid, walaupun bukan untuk dibangun masjid, cuma boleh begitu. Ya, diperbolehkan tuh, dananya buat masjid. Ya, yang kemarin kasus itu kan masjid dijual, pernah nanya orang, Ustaz, boleh nggak masjid dijual? Ya, wakaf masjid dijual, tanah masjid dijual. Ya, madzhab kita nggak boleh. Ya, tanah wakaf nggak boleh dijual. Ya, nah, tukar guling gimana Ustaz? Itu madzhab Hanafi yang membolehkan. Ya, jadi bolehlah di sini mungkin ada pembangunan misalnya gitu, ya, bangun jalan. Jadi tanahnya dijual, tapi harus dibelikan tanah lagi, dibangun lagi masjid di tempat lain, sehingga manfaat dari masjid yang pertama, wakaf yang pertama nggak hilang. Itu tapi bukan madzhab kita.
mazhab kita nggak boleh. Al-waqaf la yuba', wakaf nggak boleh dijual. Ya, tapi kalau mazhab Hanafi boleh dengan syarat dibelikan tanah lagi dan dibangun masjid lagi, itu boleh, gitu ya. Ya kan pernah di kita kejadian itu ada sebagian tanah masjid dijual, ya itu khilaf ulama, dua-duanya kiai ini, ya tanpa menyebut nama. Tapi kita hormati masing-masing, satu dengan pendapatnya yang mazhab Syafi'i, satu mungkin taklid mazhab lain yang membolehkan karena melihat ada maslahatnya, silakan. Ya, nggak masalah. Kita mah ya ikutin aja udah. Nggak usah ikut-ikutan ngobrol di situ, diam aja. Ya, semua punya dalil. Gitu. Jelas kira-kira? Ya pakai kira-kira lagi ya, udah jelas kira-kira. Ini kesalahan ini. Jadi jelasnya kira-kira mulu, ya nggak pasti. Cukup ya, kita tutup. Ya takut baksonya dingin, ya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Karena udah bilang bakso berarti kuah dong ya. Kuah dingin nggak enak nih. Ya, kita baca suratul Fatihah. Temuan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah terus ngaji sampai mati, ya, dan harapan kita Allah masukkan kita ke dalam kelompok para syuhada karena mati sedang mencari ilmu, ya. Terus pengumuman yang pertama, kegiatan Asmaul Husna dan Ratibul Atas Hataman Quran bulanan di Legoso, ya. Basecamp kita di Legoso, itu besok Jumat, lusa Jumat ya, Jumat malam Sabtu. Kita mulai ba'da maghrib. Kalau jamaah yang lain, kalau Nurul Fatah Ahbab ba'da maghrib yang sempat, kita khataman Quran, Isya kita mulai baca rotib, asma, maulid, dan kajian syarah Ratibul Atas, ya, dan berhubung kita masih di wilayah yang ya baru-baru, kita sampai 9:30 lah, untuk kita 9:30 lewat dikit, lewat 5, ya terus jam 9:30 sudah selesai. Kalau kita biasa di wahyu dulu jam 10 baru selesai, ini 9:30, ya, supaya orang juga nggak terlalu terganggu, kita orang baru di situ. Jadi anak harapin semua hadir, ya. Baik yang panitia maulid bubur subuh ataupun bukan, hadir, ya. Insya Allah nggak kesiangan lah, ya. Jadi ya di Ahbab tetap jalan, di sini tetap jalan. Di sini kan Sabtu subuh kan maulid ya, itu maulid TKM atau maulid bubur subuh atau gabungan maulid TKM dan bubur subuh Sabtu pagi, ya. Tuh udah ada flyernya tuh, udah disebar tuh ya. Asik juga tuh, ada dari Muhammadiyah, ada dari Wasliyah, ada dari Syiah bahkan sekalipun diundang situ. Ya Van ya? Ada Abi situ ya? Ahlul Bait Indonesia. Iya, jadi nggak tahu nih arahnya mau kemana ini, anak mudah-mudahan khair insyaallah, ya. Cuma kalau lihat tamu undangannya ada berbagai macam versi itu. NU, FPI, ya, Muhammadiyah, Syiah masuk situ. Wahabi nggak ada, Wahabi nggak mau maulid ya. Kalau ada Wahabi undang gitu, sekalian asik rame nih. Undang Wahabi. Jadi ntar penceramah masing-masing dari Wahabi ceramah dia seru, asik. Ya ada kelihatan. Mungkin ini inovasi dari DKM Masjid Nurul Yakin, ingin memberi warna kepada masjid kita, ya. Silakan saja pen, ya. Tapi hati-hati di filter ya. Jangan penceramahnya di filter pen. Jangan dari Abi. Kalau dari Abi ntar repot lagi, ya. Ahlul Bait Indonesia tuh setahu saya Syiah. Ya kan di undangannya tuh ada tokoh-tokoh dari berbagai macam aliran. Boleh, ya. Islam itu satu. Cuma penceramahnya mudah-mudahan bukan orang Syiah, orang kita. Ini masjid kita, Masjid Baba Haji Sanib, yang masjid kita kakek-kakek kita nggak pernah tuh ada paham-paham begitu. Jadi tugas DKM memfilter Kamal. Jadi ya ini kan karena nggak murni dari masjid ya. Jadi ya mungkin bergeraknya juga nggak bebas. Milih-milih tamu undangan juga bebas, tapi tolong difilter, jangan sampai orang-orang yang pahamnya beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk ke sini, akhirnya nanti mau apa citra masjid kita tercoreng, gitu ya. Citra masjid kita tercoreng, walaupun itu hanya pemahaman orang. Cuma saya khawatir aja kalau sudah ada orang-orang yang pahamnya beda masuk ke sini, apalagi jadi penceramah, pemateri, khawatir nanti orang anggap masjid kita ini pahamnya beda atau campur aduk agak jelas, gitu ya. Tugas DKM tuh, saya sebagai penasehat, salah satu penasehat, ya tugasnya nasehatin. Saya waktu lihat flyernya, insya Allah nih. Cuma saya nyari mana dari Salafi nggak ada nih. Misalnya dari apa Khalid Basalamah kan seru tuh, Khalid Basalamah Salafi. Jadi asik, semuanya ada. Nanggung gitu maksudnya, nggak kurang lengkap gitu ya. Al Irsyad masuknya situ, yang keras-keras tuh. Ya, pengen tahu gimana tanggapannya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan acara maulid bisa pada hadir, acara khataman Quran bisa hadir juga. Mudah-mudahan semua diberikan cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengumuman yang kedua,
ahbabus sholihin ini ada niat karena keinginan saya dan istri juga untuk membuat kajian di Legoso. Kemarin udah kita omongin ya, dan kemarin keputusannya malam Rebo ketiga ya. Jadi setelah khatamul Quran malam Rebo besoknya, malam Rebonya ke sana ke Legoso. Itu kajian, bukan kajian gabungan. Kalau khataman kan majlis gabungan. Kayaknya khusus ahbabus sholihin ya yang mau ngaji ke Legoso di sana. Itu kajiannya kajian tasawuf. Jadi kajian tasawuf yang biasa kita adakan malam Rebo pertama nih, sekarang harus tasawuf nih. Ya, kita ganti tasawuf semua di sana. Di sini supaya kajiannya nggak terputus. Fikih semua jadi nyambung kajiannya. Ya, yang mau hadir ke Legoso jalan habis maghrib lah, isya di sono. Kayak gini misalnya kalau bisa habis sholat isya langsung kita mulai ngaji, jadi selesai nggak terlalu malam, pulang juga masih enak gitu. Ya tinggal aja pilih rute yang nggak macet aja. Ini mau lewat Cirende kalau mau pilihan. Kalau tetap lewat itu ya agak macet kalau lewat Ciputat situ. Nah, jadi malam Rebo ketiga intinya setelah khatmul Quran ahbab di sana ya, kajiannya kajian tasawuf ya, hitung-hitung touring lah keluar kota ya. Nah, itu luar kota udah Banten gitu, udah bukan Jakarta lagi itu ya, antar provinsi ngaji di Banten. Mana ngaji Banten? Ciputat tuh ya. Emang Banten juga ya. Itu aja pengumumannya. Jadi mudah-mudahan semua yang kita rencanakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الله عليه صلاة الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله
قبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barokahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله يا الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بستار العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته